اور CM صاحب سے بھی اور ڈپٹی CM صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری اس درد کو سنیں اور ہماری طرف توجہ کریں. اور 3,000 3,500 4,000 میں ہم لوگ بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. نہ ہم کو کھانے کے لیے ہمارے کو اچھا کھانا نہیں مل رہا ہے. پر بہت ساری مشکلوں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں. پر انجمن اسلامیہ سے ہماری شکایت یہ ہے کہ ہم کو انجمن اسلامیہ وارننگز دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کون بلائے، کئی کو بلائے، کیوں آئے آپ لوگ پڑھائے نہیں. اسلامیہ کے ادارے کے اندر تقریباً 18-15 سال سے کام کر رہے ہیں اور روز کی مہنگائی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ایک لیبر ایکٹ کے تحت میں روزانہ جو زندگی گزارنے کے لیے 300 یا 400 روپے مزدوری ملتی ہے، اس سے بھی کم تنخواہوں پر ہم اساتذہ و معلمات انجمن اسلامیہ کے اندر کئی برسوں سے اس امید پر کام کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی. جلدی ان کا فائل سیلری سے انہینس ہو کو ایسا کا کوشش کریں گے سب سے بھی بات کر کو بولیں. ریاست آندھرا پردیش کے شہر کرنول میں عمر عربک ایلیمنٹری اور عمر عربک ہائی اسکول میں ان ایڈڈ ٹیچرز نے گزشتہ 5 دن سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بند کر دیا ہے. جی ہاں ناظرین، وہ 5 دن سے اسٹرائک پر ہے. انفارمیشن کے مطابق اس ادارے میں کل 24 ان ایڈڈ سٹاف ہے، جس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور 5 نان ٹیچنگ سٹاف ہے. ان کی ڈیمانڈ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مجبور ہے. یہ ان ایڈڈ سٹاف ہے اور ٹیچرز پچھلے کئی برسوں سے اپنی ماہانہ تنخواہ 3,400 سے بڑھانے کی اپیل مینیجنگ کمیٹی اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کو کر رہی ہے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ان ایڈڈ سٹاف میں ہر کوئی BA B.Ed MA B.Ed BSc B.Ed MSc M.Ed کی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ٹیچرز جو کہ پچھلے کئی 10-15 سال سے اس ادارے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. امت مسلمین کے ان اداروں کو بقا رکھنے کے لیے اور بچوں کے بہترین تعلیم اور ان کا فیوچر کے لیے صرف 3,400 سے لے کر 5,000 تک کے تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، جو کہ آج کے لیبر ایکٹ کے تحت بھی وہ تنخواہ نہیں ہے. وقف بورڈ کے ایک عہدیدار کے انفارمیشن کے مطابق اب ان کی فائل آندھرا پردیش گورنمنٹ کے ٹیبل پر ہے اور یہ لاچار اور بے بس ڈگری ہولڈرز ان ایڈڈ ٹیچرز AP CM جگن موہن ریڈی سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اس فائل پر اپنی دستخط کر ان کے بھوکے پیٹوں کو کھانا کھلائے. الحمدللہ ہم اساتذہ جمیع و معلمات انجمن اسلامیہ کے ادارے کے اندر تقریباً 18-15 سال سے کام کر رہے ہیں اور روز کی مہنگائی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ایک لیبر ایکٹ کے تحت میں روزانہ جو زندگی گزارنے کے لیے 300 یا 400 روپے مزدوری ملتی ہے، اس سے بھی کم تنخواہوں پر ہم اساتذہ و معلمات انجمن اسلامیہ کے اندر کئی برسوں سے اس امید پر کام کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی. لیکن کچھ سالوں سے انجمن وقف بورڈ کے اندر مل گئی اور وقف بورڈ کے پاس بھی ہم کئی درخواستیں دے چکے، لیکن ہمارا روزینہ اور ہماری درخواست رائے گاہ ہو گئی اور ہماری تنخواہ اب تک نہیں بڑھی. اس وجہ سے اس مہینے کی 17 مارچ کو 2021 کو ہم اساتذہ عمر عربی ہائی اسکول و ایلیمنٹری تمام اساتذہ اپنے اسباق کو روک کر کلاسوں کا بائیکاٹ کر تمام بیٹھے ہوئے ہیں کہ انجمن کے علم میں لائے. اور اس کے بعد وقف بورڈ کے انچارج کے علم میں لانے کے باوجود وقف بورڈ انچارج جناب محبوب بادشاہ WDM ہمارے پاس ابھی آ کر تیقن دیے کہ تمہارا تنخواہ بڑھ جائے گی اور تمہارے لیے ہم سوچیں گے اور ان اداروں کو ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے گورنمنٹ کے تحت. اس بات کا تیقن دیتے ہوئے اور ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے. اس بات پر ہم اپنے اسباق کو اور اپنے کلاسوں کو جانے کا ہم سے تیقن لے کر ہم سے بات چیت کی ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सादिक़ है। मैं तकरीबन उमर अरबी हाई स्कूल अंजुमन इस्लामिया 10 साल से काम कर रहा हूँ। अरबी टीचर हूँ। हमारी तनख्वाहों के सिलसिले में हम क्लासेस को बैकआउट करके बैठे हैं। हमको यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया से हमारी शिकायत यह है कि हमको अंजुमन इस्लामिया वार्निंग्स दे रही है कि आप लोगों को कौन बुलाए, कहीं को बुलाए, क्यों आए आप लोग पढ़ाने। इतने सालों से हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई कदर अंजुमन इस्लामिया को नहीं है। हमारे सर्विस की है। आज भी एक लोग कहते हैं कि निकल जाओ, कहाँ तो चले जाओ, देख लो। इस तरह के अल्फाज नाजेबा सलूक हम असातिज़ा के साथ किया जा रहा है। यहाँ के एक एक्स हेड मास्टर हैं उमर अरबी हाई स्कूल के, वो परसों आकर हम लोगों को वार्निंग देकर गए हैं। हम लोगों के साथ नाजेबा सलूक हरकतें बातें कर गए हैं। हम लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। हम लोग आप ही ख़ुद बताइए कि ऐसे पुरफितन हालात में कोविड-19 चल रहा है, जबकि नौकरियों का मिलना मुश्किल है, हम लोग जाकर कहाँ पर बरसर रोज़गार हासिल कर सकें। इसलिए हम तमाम जितने भी शहरियान करनूल है, वक्फ बोर्ड है, हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन इदारों के बारे में फ़िक्र करें। ये इस्लामी इदारे हैं, ये वक्फ़ के हुए इदारे हैं, ये अल्लाह की ज़मीन है, लिहाजा यहाँ पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, ये इन इदारों के साथ इंसाफ करें। यहाँ बहुत साल से असातिज़ा परेशानी का शिकार हैं। इन इदारों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज तक हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है। 3,000, 3,500, 4,000 में हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ना हमको खाने के लिए हमारे को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, ना पीने के लिए हमको पानी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। वो दर्द लेकर हम चल रहे हैं। लिहाजा हमारी इस गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड ऑफिसर से, महबूब बादशाह से और जनाब MLA हफ़ीज़ ख़ान साहब से भी हम उनको कई बार बोल चुके हैं, और CM साहब से भी और डिप्टी CM साहब से भी हमारी गुजारिश है कि वो हमारी इस दर्द को सुने और हमारी तरफ तवज्जो करें और हमारे इदारों को तरक्की दें, और हम असातिज़ा के बारे में, परमानेंट के बारे में और हमारी तनख्वाहों के बारे में आप फ़ैसला करें, इंसाफ से काम लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले जनाब महबूब साहब वक्फ बोर्ड के इंचार्ज आए थे, हमसे तयख़ुन दिए हैं कि इंशाअल्लाह तुम्हारी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाएगा। तो उनके तयख़ुन पर हम अपने काम से इंशाअल्लाह अब रुजू हो जाएंगे, और हमारे जो भी मांगे हैं इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमें अपने काम से लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर महबूब बादशाह और वक्फ बोर्ड का यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके वास्ते यहाँ अंजुमन के स्कूल, कॉलेज और एलिमेंट्री स्कूल के बारे में यहाँ थोड़े काम चलाते हैं। और 3 दिन से ये कॉलेज स्कूल वाले टीचर्स पूरे, इनको सैलरीज कम से कम 5-6 साल से हम ना सैलरीज भी बढ़े नहीं, बिल्कुल कम सैलरीज है। अभी तक हम ना को क्या भी ऊपर से ऑर्डर आया नहीं बोल के 4 दिन से बच्चों को पढ़े नहीं से ऐसा नाराज़ सी है। आज इनसे पूरा इंटरेक्ट होको, इनका प्रॉब्लम्स हो भी सुन को। वक्फ बोर्ड को मेन चेयरमैन नहीं, एक स्पेशल ऑफिसर नहीं, कोसा भी परमिशन लेना गवर्नमेंट को रखने का रहता, वो गवर्नमेंट में थोड़ा डिले होता है। फिर भी अब CO के साथ एक बार बात कर को कोशिश कर को जल्दी से जल्दी इनका फाइल सैलरी से एनहेंस हो को ऐसा का कोशिश करेंगे कर को, सबसे भी बात कर को बोलें, आगे जल्दी में कोशिश करते हैं। और ये स्कूल के बारे में भी अभी टीचर्स से ज़रूरत है कि वो भी हमें CEO सर को बात कर को, कौन से टीचर्स, कौन से सब्जेक्ट्स के ज़रूरत है, स्ट्रेंथ के बराबर कितने ज़रूरत है कि मैं पूछ को वो टीचर्स को भी ज्वाइन हो सर का कोशिश कर। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।